ویلکم ٹو مائی لسنرس اینڈ ویورس. خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام. یہ ایک ایجوکیشن انفارمیشن چینل ہے. اس کو سننے سے پہلے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تھوڑی بہت قانونی معلومات سے آگاہی ہو سکے. یہ بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں، کاروبار میں، کہ کاروبار کو رجسٹرڈ کیسے کرتے ہیں، کہاں سے کرواتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، لائبلٹی کیا ہے، ڈیوٹیز کیا ہیں. تو میں بات کروں گا پبلک لمیٹڈ کمپنی پہ. کمپنیز آرڈیننس میں جو واضح کیا گیا ہے اس کو اور آسان لفظوں میں بیان کروں گا کہ a public limited company is one where the shares are offered to the general public and can be acquired by anyone, either privately during an initial public offering or through trades on the stock market. یعنی یہ وہ کمپنی ہوتی ہے جس کے شیئرز جو ہے آپ عام پبلک کو، جنرل کو بھی آفر کر سکتے ہیں خریدنے کے لیے، اور وہ پلیٹ فارم اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج سے آپ آفر کر سکتے ہیں. کمپنی strictly regulated as per companies ordinance, laws, rules, regulation and following the Security Exchange Commission, mean corporate law authorities, rules and regulations. Public limited company is required by law to publish its complete and true financial position so that investors can determine the true worth of its stock یا shares. اس کو رجسٹریشن کے لیے، رجسٹر کرنے کے لیے بھی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے آن لائن سسٹم کیا ہوا ہے. وہاں اپنا لاگ ان آئی ڈی کریٹ کریں، آپ کو پاسورڈ مل جائے گا. آپ اس کو ویب سائٹ کھول کے اوپن کریں، جو کاغذات ریکوائرڈ ہیں، ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، ان کی پرٹیکولر سارے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فل کرتے جائیں اور سبمٹ کریں. اس کے بعد آپ کو ایک چالان جنریٹ کرنا ہوتا ہے جو پبلک لمیٹڈ کمپنی کی رجسٹریشن کی فیس جمع کروانی ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن فیس جمع کروانی ہوتی ہے. اس کے لیے وہ چالان آپ نے وہیں پہ پرٹیکولر اس کے فل کر کے بزنس نیم لکھ کے وہ اپنے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی آتھورائزڈ بینک جو ہیں ان کی برانچ میں جمع کروانا ہے. ڈپازٹ سلپ کو آپ نے اسی طرح پھر ہارڈ کاپیز کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ کی سارے ڈائریکٹرز کی ای میل، موبائل ایڈریس، بزنس موبائل فون، پی ٹی سی ایل ای میل اور باقی پرٹیکولرز کی ہارڈ کاپیاں، بزنس لیٹرز وغیرہ اس پہ اپلیکیشن دینی ہے ان کو کہ ہمارا رجسٹرڈ کیا جائے کمپنی کو ایز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی، اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈائریکٹر ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر آف، وہ تو رسپانسبل ہوتے ہیں پبلک لمیٹڈ میں بھی اسی طرح رسپانسبل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آبجیکٹیو اور پالیسیز کو اس کو پرفارم کرنے کے لیے، ریگولائز کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے انہوں نے اس کا ایک تعین کرنا ہوتا ہے، ڈٹرمنیشن کرنی ہوتی ہے. اپنی پروگریس جو بزنس کی ہے وہ مانیٹر کرنی ہوتی ہے، سینئر مینجمنٹ اپوائنٹ کرنی ہوتی ہے. اکاؤنٹنگ پالیسیز اور ایکٹیویٹیز جو ہیں ریلیونٹ ٹو دا پارٹیز ہو گئیں یا بزنس ہو گئی، شیئرز کے متعلق ہے، شیئر ہولڈرز کے متعلق ہے، وہ بکس آف اکاؤنٹ مینٹین کرنی ہوتی ہیں، فائنینشیل رپورٹس بنتی ہیں، آڈٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ نے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو آڈٹ رپورٹ، فائنینشیل بیلنس شیٹ سالانہ وہ جمع کروانی ہوتی ہے. اگر وہ گاہے بگاہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آپ سے ریکوائر کرتی ہے کوئی پرٹیکولر ڈاکومنٹس تو آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں ود ان ڈیو ڈیٹ. تو کمپنی ڈائریکٹر آر ریسپانسبل فار دا مینجمنٹ آف کمپنی، دیئر فور دے مسٹ پروموٹ دا سکسیس آف اے بزنس فار دا بینیفٹ آف دا شیئر ہولڈرس. اور اس کو بھی انہوں نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرس کے بینیفٹس جو ہیں اس کو بھی انہوں نے
तहफ़्फ़ुज़ भी देना होता है, उसको प्रमोट करना होता है ताकि मैनी और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वो हमारे साथ जुड़े रहें। रेपुटेशन अच्छी रहेगी बिज़नेस की, कंपनी की रेपुटेशन वर्थ बनती है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर जो होते हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी। जो उन्होंने एम्प्लॉई हायर किए हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार होते हैं, उनके भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर इंडस्ट्रियल लेबर लॉज एम्प्लॉइज़ एक्ट के तहत वो उनको भी मॉनिटर करना होता है, ज़िम्मेदार होते हैं। या अपने ट्रेडिंग पार्टनर जो हैं उनको भी मैनेजमेंट और सेटिस्फेक्शन के ज़रिए कंट्रोल करना होता है, उनको मैनेज करना होता है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज़ असाइंड सर्टन पावर्स एंड ही आर शी मस्ट नॉट abuse those powers or use them irresponsibly। जो डायरेक्टर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वो अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही उनसे गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ डील करेगा, चेक करेगा या देखेगा। इग्नोरेंस नेग्लिजेंस इज़ नॉट टॉलरेबल। ये पब्लिक लिमिटेड की साख के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद आ जाएंगे कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स। वो अपने शेयर होल्डर्स को कॉल करते हैं कि भाई आपने जो शेयर खरीदे हैं उनकी पेमेंट नहीं की अभी तक, या कुछ रह गई है, कोई बैलेंस है, उसको क्लियर करवाएं। फिर डायरेक्टर जो कंपनी के हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के वो इशू करते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, टर्म सर्टिफिकेट्स और एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। फिर बारो मनी अदरवाइज दैन वन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन अ कंपनी, मेक अ लोन्स, कंसिडर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी एंड इट्स रेपुटेशन। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के गोल जो हैं फॉर लॉन्ग टाइम और इसकी रेपुटेशन जो है वो फॉर लॉन्ग टाइम चले, उसको मेंटेन करना होता है। ये पब्लिक लिमिटेड डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है, जो उनमें चेयरमैन कह लें, वाइस चेयरमैन कह लें, जो डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑनलाइन और हार्ड कॉपी उनके ऑफिस में जमा करवा के रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। FBR के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और अदर पर्पस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सारी कैटेगरीज आपने उसमें शो करनी है। तो ये अगर आपका अदारा 5 से, तो अमूमन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो बड़े एम्प्लॉइज़ होते हैं तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की रजिस्ट्रेशन भी मस्ट होती है। ये मैंडेटरी है अंडर द प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। तो प्रोफेशनल टैक्स के लिए भी रजिस्टर होना पड़ेगा, जो सालाना भी होता है और हर कंपनी पे करती है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 से लेके अब तक अप टू डेट जो ये पंजाब फाइनेंस एक्ट है उसके तहत आती है। फीस वगैरह एक्सपेंसेस सारे इसी तहत आते हैं। वो उनकी ऑथराइज्ड ब्रांच में आपने वो चालान फिल करके जमा करवाने होते हैं और इसकी इंटीमेशन ऑनलाइन भी देनी होती है, इतला देनी होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज और कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को जो आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर रही है। ये प्रोसेस 15 से 20 दिन या 1 महीना भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल लोड वर्क। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करें, अप्रिशिएट किया करें। ये कानूनी आपकी मददगार मुआवन मालूमात जो हैं उनको सुनें, याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।